تلنگانہ کے ضلع سدیپیٹ میں منگل کو پیش آئے المناک سڑک حادثے میں 2 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ سدیپیٹ ورنگل شاہراہ پر مٹپلی علاقے کے قریب صبح تقریباً 9 بجے پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑی ایک لوری سے جا ٹکرائی۔ اطلاعات کے مطابق 4 افراد پر مشتمل ایک خاندان سدیپیٹ سے کھمم جا رہا تھا کہ راستے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر علاج کے لیے قریبی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ سدیپیٹ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ متاثرہ خاندان بھدراچلم کا رہنے والا تھا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت رویندر ناتھ اور ان کی اہلیہ سنیتا کے طور پر ہوئی ہے جبکہ زخمیوں میں اجے نامی شخص بھی شامل ہے۔ پولیس نے لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے نتیجے میں موت واقع ہونے کے الزام میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نرمل میں بی آر ایس پارٹی قائدین نے بھی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یوم تاسیس تلنگانہ تقریب پارٹی آفس پر منائی جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حلقہ اسمبلی بوتھ کے رکن اسمبلی انل جادو، نرمل کے بی آر ایس قائدین رام کشن ریڈی، جی رمیش کے علاوہ اقلیتی قائدین محمد نذیر الدین، محمد بن علی، رضوان خان، شعیب، امتیاز، جاوید، منہاج، سید اکرم علی کے علاوہ اے راجندر و دیگر قائدین، محمد اظہر الدین ایڈوکیٹ، محمد نظام الدین، سابق ضلع پریشد چیئرمین مسٹر ایل شام مہندر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی جگتیال آمد پر عوام کی جانب سے شاندار استقبال اور مہمان نوازی و بڑی تعداد میں مسلم خواتین کی شرکت پر اظہر الدین نے خوشی کا اظہار کیا۔ اظہر الدین نے مختلف مسائل سے واقف کروانے پر کہا، حکومت کے علم لے جا کر یکسوئی کا تیقن دیا۔ جگتیال میں وقف املاک کے تحفظ کے لیے کوئی پرسان حال نہیں۔ جگتیال میں وقف بورڈ کا کوئی آفس نہیں۔ اردو اکیڈمی اور اردو لائبریری کا تو نام و نشان بھی غائب ہو گیا ہے۔ اردو کمپیوٹر سینٹر بھی نہیں۔ مائنرٹی ریزیڈینشل اسکول میں وارڈنز اور پرنسپل غیر مسلموں کے تقرار سے مائنرٹی کے مقصد کی جانب توجہ مبذول کروائی گئی اور عیدگاہ و قبرستان کے اراضی کی منظوری کروانے کے مطالبے پر اظہر الدین نے ہر ممکنہ اقدامات کا عوام کو تیقن دیا۔ ضلع جگتیال محکمہ پولیس میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 10 پولیس افسران کو ریاستی حکومت کی جانب سے ریاستی سطح پر اعزاز و باوقار سروس اسکیم کے لیے منتخب کرنے پر ضلع ایس پی اشوک کمار IPS نے افسران کو مبارکبادی دی اور کہا، فرائض کی انجام دہی میں عزم، ایمانداری اور نظم و ضبط کے ساتھ خدمات انجام دینے والے افسران کی پہچان خود بخود بن جاتی ہے۔ آج ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر حکومت تلنگانہ نے باوقار سروس اسکیم کے اعزاز سے منتخب کیا۔ اس موقع پر ایس پی پولیس ہیڈ کوارٹر میں پرچم کشائی انجام دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، قانون کے دائرے میں رہ کر عوام کی خدمت کرنے اور اعلیٰ اقدار کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ عوامی پذیرائی اور حکومتی پذیرائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، محکمہ پولیس میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے ریاستی حکومت نے ان کا انتخاب کیا اور یہ بہت بڑی کامیابی اور باعث فخر ہے۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر جنگاؤں مرکز منعقدہ قومی پرچم کشائی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے الیر MLA اینڈ گورنمنٹ ویب کو TPCC کے وائس چیئرمین اور جنگاؤں ضلع کانگریس کمیٹی جنرل سیکریٹری جماعت شریف ایڈوکیٹ نے باوقار طریقے سے مل کر شال سے سرفراز کیا۔ اس موقع پر جماعت شریف ایڈوکیٹ نے تلنگانہ یوم تاسیس کی مبارکبادی پیش کی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر سے 12 کلومیٹر کی دوری پر کراس روڈ کے قریب پیر کی شام کے اوقات چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنے ہمراہ ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، وویک وینکٹ سوامی، سیواس ریڈی کے علاوہ MLC ڈنڈے وٹھل اور اراکین اسمبلی کے ساتھ مل کر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت غریب اور گھر نہ رہنے والے مستحقین کو اندرما اسکیم کے تحت مکانات کی منظوری کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے کہا، ہر تعلقے کو 3500 اندرما مکانات کی منظوری کرتے ہوئے پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے ریاستی سطح پر 4,50,000 اندرما مکانات کے تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کا عزم کیا۔
कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद आज जुक्कल MLA के कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब नया जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर जुक्कल के रुकने असम्बली थोटा लक्ष्मीकांत राव ने कौमी परचम लहराया और तेलंगाना के शोधा की कुर्बानी को खिराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, रियासत की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने रियासत के अवाम को तेलंगाना यौम तासीस की मुबारकबादी पेश की और रियासत की मजीद तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान, अवामी नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। रियासत तेलंगाना को मुल्क और आलमी सतह पर आला मुकाम पर पहुंचाने के लिए रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग 2047 की विजन के साथ अवामी हुकूमत आगे बढ़ रही है। हर शहरी को समाजी, इक़्तिसादी, सियासी इंसाफ फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर बराए अक़लियती फलाह बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जगतियाल में मुनक़िदा तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब किया। इससे पहले रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन जगतियाल रुकने असम्बली M संजय कुमार, बल्दिया चेयरपर्सन S वानी श्रीनिवास और जिले कलेक्टर बी प्रसाद और जिले SP अशोक कुमार के हमरा तेलंगाना शहीद यादगार मीनार पहुंचकर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और खिराज पेश किया। बादअज़ां जिले कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस की सलामी ली और ठीक 8 बजे कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बादअज़ां स्कूली तलबा में नोट बुक्स तक़सीम किए और सेल्फ हेल्प ग्रुपों में कर्ज लोन्स के चेक्स तक़सीम किए। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ भी अता किए गए। हुकूमत की जानिब से रूबे अमल लाए जा रहे फलाही और तरक्याती स्कीमों को आवाम के करीब लाने के अज़्म से 6 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 तक चलाए जाने वाला 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रोग्राम जिले जगतियाल में कामयाबी के साथ चलने को सताइश की। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता 10 बरसों से मफरूर और मोस्ट वांटेड मुजरिम मोहम्मद अब्दुल वाहिद उर्फ धूम खालपेत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो इस्मत दरी, चैन स्नैचिंग, राहज़नी और दीगर संगीन जराइम के मुकदमात में मतलूब था। खुफिया इत्तला पर करीमनगर रूरल CI निरंजन रेड्डी की क़यादत में खुसूसी टीम ने इसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा, धूम खालिद जमानत पर रिहाई के बाद फरार हो गया था और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में रूपोश रहकर मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। पुलिस कमिश्नर गौस आलम और ACP विजय कुमार ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को मुबारकबादी दी और इसे काबिल सताइश कामयाबी करार दिया। अवाम ने भी इस खतरनाक मफरूर मुजरिम की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया। वरंगल में वाक़े प्लाटिनम जुबली हाई स्कूल आगा खान एजुकेशन सर्विस इंडिया में आज यौम तासीस तेलंगाना जोश खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब में प्रोफेसर जयशंकर और शायर इनकलाब कालूजी नारायण राय को खिराज पेश किया गया, जबकि कौमी परचम कुशाई और कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर मुखर्रिन तलबा को रियासत तेलंगाना की तश्कील, तहरीक तेलंगाना और शुहदा की कुर्बानियों से आगाह किया। बादअज़ां असातिज़ा ने जय जय है तेलंगाना तराना पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। तकरीब में असातिज़ा, इंतज़ामी अमला और दीगर मुलाज़िमीन ने शिरकत की, जबकि आखिर में मिठाइयाँ भी तक़सीम करके यौम तासीस की खुशियाँ मनाई गईं। रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपनी रिहाइशगाह और MLA कैंप ऑफिस के अहाते में कौमी परचम लहराया। हल्का असम्बली बांसवाड़ा और तेलंगाना के तमाम आवाम को 12वें यौम तासीस की मुबारकबादी पेश की और तेलंगाना शोधा की कुर्बानियों को भी याद किया। इस मौके पर सरकारी ओहदेदार, पार्टी कारकुनान, आवाम की कसी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जुक्कल असम्बली हल्के तहत बिचकुंडा म्यूनसिपल हदूद में वाक़े साबिक़ रुकन असम्बली हेमंत शिंदे के दफ्तर पर कौमी परचम लहराया गया। इसके बाद कस्बे में तेलंगाना तली मादर तेलंगाना के मुजस्सिमे पर गुल पोशी की गई और रियासत के क़याम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर हेमंत शिंदे और BIS पार्टी के कारकुनान और जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुखर्रिन ने तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली, अवामी फलाह के लिए अपनी एक तमन्ना
तमन्नाओं का इजहार किया और रियासत की तरक्की के अज़्म का इआदा किया। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब के मौके पर जगतियाल जिले को बतौर मेहमानी खुसूसी रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की आमद पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मीर काज़िम अली ने कांग्रेस पार्टी दफ्तर में रियासती वज़ीर अक़लियती फलाह बहबूद अज़हरुद्दीन को पुदीने का बड़ा हाथ डालकर खैर मकदम किया, उन्हें तहरीर याददाश्त भी हवाले की। जगतियाल में ईदगाह के लिए कब्रस्तान की अराज़ी की फराहमी का मुतालबा किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर SC/ST वेलफेयर लक्ष्मण कुमार, रुकन असेंबली जगतियाल M संजय कुमार, सलाहुद्दीन मुन्ना और दूसरे मौजूद थे। सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट में रॉयल ऑनलाइन सेंटर का इफ्तिताह कांग्रेस के हल्के असेंबली सिरसिल्ला के इंचार्ज के महेंद्र रेड्डी के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मुतअद्दिद अवामी नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन के विजया तिरुपति रेड्डी, साबिरा बेगम गौस, DC फलाई तंजीम के कायद प्रशांत मांडलू, तहसीलदार, MPDO समेत दूसरे मौजूद थे। मेहमानों ने रॉयल ऑनलाइन सेंटर के मालिक हमीदुद्दीन खालिद को मुबारकबादी पेश की और इस नए इदारे के जरिए अवाम को मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात एक ही मुकाम पर फराहम किए जाने की उम्मीद का इजहार किया। मुखर्रीन ने कहा, ऐसे मराकिज देही इलाकों के अवाम को सरकारी व गैर सरकारी खिदमात के हुसूल में सहूलत फराहम करते हैं। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और सेंटर की कामयाबी और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तेलंगाना रियासती यौम तासीस की तकरीबात के सिलसिले में करीमनगर के सतवाहन यूनिवर्सिटी की इंतजामी इमारत में वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में तमाम बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है और जदीद डिजिटल वो क्लासरूम्स के जरिए मियारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा, नए कोर्सेज के साथ हर शोबे में तरक्की की जानिब गामजन सतवाना यूनिवर्सिटी की तरक्की ही हमारा नसबुल ऐन है। उन्होंने कहा, नए तालीमी साल में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कॉलेजों में दो नए कोर्सेज मुतारिफ करवाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में इस साल तालीमी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED कोर्स के आगाज के लिए दरख्वास्त दी गई है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि यूनिवर्सिटी मौजूद सहूलतों के पेश नज़र इस कोर्स के इनेकाद को मंजूरी हासिल हो जाएगी। प्रोफेसर उमेश कुमार ने कहा, यूनिवर्सिटी को मज़ीद तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर करीमनगर मुनक्किदा सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने कहा, हुकूमत ज़िले की हमाजहत तरक्की अवामी फलाह के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत खवातीन, किसान, तलबा, बुजुर्ग और गरीब खानदानों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंद्रम्मा हाउसिंग, आरोग्य श्री और दीगर स्कीमात के जरिए लाखों मुस्तकीन को मदद मिल रही है। रियासती वज़ीर ने तहरीक तेलंगाना के शोधा को खिराज पेश किया और कहा कि उनके ख्वाबों की तकमील अवामी बहबूद और जिले की जामी तरक्की ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। जहीराबाद सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस ने कमिश्नर बल्दिया G प्रभाकर ने जिले कलेक्टर संगारेड्डी प्रतीक जैन से मुलाकात करके तफसीलियात पेश की। चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद यूनुस ने बताया कि जहीराबाद बल्दिया हुदूद वार्ड में तरक्याती काम, पीने का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, DMF-T ग्रांट के मसाइल, पानी की फराहमी के मसाइल, साफ सुथराई, सड़क के काम, निकासी की सूरत, दीगर अवामी फलाई मनसूबों के बारे में मंजूरी देने जहीराबाद वार्ड शहर की तरक्की के लिए फंड के जारी पर नुमाइंदगी अंजाम दी। जिले के बियासीबाद के कबायली इलाके के दौरे पर आए हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अवामी जलसे में मुकामी दोनों अराकीनी असम्बली प्रोटोकॉल के मुताबिक अपने मसाइल का रखने का मौका, तकरीर का मौका न देने पर दोनों रुकन असम्बली आसिफाबाद कोआलक्ष्मी और सिरपुटू रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव के हामियों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। आसिफाबाद रुकन असम्बली कोआलक्ष्मी ने चीफ मिनिस्टर के खिताब के दौरान प्रोग्राम से बाहर चली गई। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के खुतबे के दौरान मुस्लिम अक़लियतों के हक़ में एक भी जुमला इस्तेमाल न करने पर, मुसलमानों के मसाइल को भी नजरअंदाज करने पर मुसलमान नाराज हो गए। इसके अलावा 1.5 साल से इमदाद के मुंतज़िर जैनूर के तशद्दुद का शिकार होने वाले मासूम मुसलमानों के हक़ में चीफ मिनिस्टर की जानिब से एक भी जुमला इस्तेमाल न करने पर जिले के तमाम मुसलमान नाराज हो गए।
علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے لیے جماعت شریف ایڈوکیٹ سینئر کانگریس رہنما متحدہ ورنگل ضلع اور ضلع جنگاؤں سے تعلق رکھنے والے تحریک تلنگانہ میں سرگرم کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ریاست کے قیام کی ضرورت کو عام تک پہنچانے کے لیے خصوصاً مسلم اقلیت میں بیداری پروگرام منعقد کیے۔ جنگاؤں بس اسٹینڈ چوراہے پر منعقدہ بھوک ہڑتال علامتی غیر معینہ بھوک ہڑتال پروگرام میں مسلمانوں کی شرکت کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی اور جماعت شریف ایڈوکیٹ نے دیگر مسلم قائدین کے ساتھ اس بھوک ہڑتال میں حصہ بھی لیا۔ اسی طرح علیحدہ ریاست کے قیام کے مطالبے کے تحت نئی دہلی کے جنتر منتر پر تلنگانہ کے وکلاء کی جانب سے منعقدہ احتجاجی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے تلنگانہ کے قیام کے حق میں اپنی آواز بلند کی۔ حیدرآباد میں منعقدہ اجلاس دھرنوں مختلف تحریکاتی سرگرمی میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ ضلع جنگاؤں میں تلنگانہ کے حصول کے لیے متعدد اجلاس احتجاجی مظاہرے عوامی بیداری پروگراموں کا انعقاد کرتے ہوئے تحریک میں اپنی بھرپور خدمات انجام دی تھی۔ سابق وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے آج یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر تلنگانہ تلی کے مجسمے پر پھول ڈالے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، حصول تلنگانہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے شہداء کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ حصول تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے کارکنوں کی ترقی کے لیے کام کرے اور شہداء کے جذبے کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ اس پروگرام میں نرمل کانگریس انچارج کے سری ہری راؤ، سابق زیڈ پی ٹی سی راجیشور ریڈی اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے علاوہ مضافات میں آج یوم تاسیس تلنگانہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آج صبح تحصیل آفس پر تحصیلدار مہندر، منڈل پرجا آفس پر اعلیٰ عہدیداروں نے قومی پرچم لہرایا اور قومی گیت گائے۔ بی آر ایس قائدین، کانگریس پارٹی قائدین اور بی جے پی قائدین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم تاسیس مناتے پرچم کشائی کی رسم کو انجام دیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پٹلم منڈل کے گودما گاؤں، چھوٹی کوڑبگل، کھمبا پور، تما نگر، حسنا پور، چلرگی، رامپور کے سیاسی قائدین، گورنمنٹ کے ملازمین نے بڑے ہی احترام کے ساتھ یوم تاسیس منایا اور شہداء کے لیے 2 منٹ کی خاموشی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آج 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر بودھن کے مختلف سرکاری دفاتر میں یوم تاسیس تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ریونیو ڈویژن آفس بودھن میں آر ڈی او وجے کماری نے قومی پرچم کشائی انجام دی، قومی ترانہ پڑا۔ تحصیل آفس میں تحصیلدار وٹھل اور دفتر بلدیہ میں کمشنر جادو کرشنا نے ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر مکھئی نے اپنے خطاب میں کہا، ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد آب پاشی، زراعت، شعبہ تعلیم، صحت و طبابت میں بنیادی سہولیات، عوامی فلاحی منصوبوں میں نمایاں ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں۔ عہدیداران قائدین تحریک تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم تاسیس تقریب میں مختلف محکمہ جات کے عہدیدار، ملازمین، مقامی قائدین اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کی ضلع جگتیال آمد پر ریاستی وزیر اڈلو لکشمن کمار، مقامی رکن اسمبلی ایم سنجو کمار، کانگریس پارٹی کے دیگر قائدین کے ہمراہ کانگریس پارٹی آفس میں میڈیا کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ان قائدین نے اظہرالدین سے خواہش کی کہ مشترکہ ضلع میں اقلیتی مسائل پر خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر بودھن میں مجسمہ تلنگانہ تلی کے پاس قائدین اور عوام کی کثیر تعداد جمع ہو کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرپرسن بلدیہ بودھن ٹی پدما شرت ریڈی، فلور لیڈر بلدیہ شرت ریڈی، اراکین بلدیہ دامو محمد ظہیر نارائن کے علاوہ ضلع نائب صدر کانگریس پارٹی شیخ محی الدین پاشا، ٹاؤن صدر یوتھ کانگریس نوین، عوامی نمائندے اور کثیر تعداد میں موجود تھے۔ سرسلہ ضلع اقلیتی بہبود آفس عائشہ طلعت نے بتایا کہ حکومت کی چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم اسپرنگ سیزن 2026 کے تحت اقلیتی طلباء سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں۔ اس اسکیم کے تحت بیرون ملک پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کورسز میں داخلہ کرنے والے اہل طلباء کو 20 لاکھ روپے تک مالی امداد اور 60,000 روپے تک کا فضائی سفر کا خرچ دیا جائے گا۔ درخواستوں کی وصولی 2 جون سے شروع ہو گئی ہے، جبکہ 30 جون آخری تاریخ مقرر ہے۔ ایلارڈی میں آج تلنگانہ میں تاسیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تحصیل آفس میں تحصیلدار پریم کمار نے قومی پرچم لہراتے ہوئے قومی ترانہ پڑھا۔
म्यूनसिपल ऑफिस पर चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, डिवीजन ऑफिस पर आरडीओ प्रभाकर, मंडल परिषद ऑफिस पर एमपीडीओ ताहिरा बेगम, महकमे तालीमात पर एमईओ राजुलू, पुलिस डिवीजन ऑफिस पर डीएसपी श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पर प्रिंसिपल मोहम्मद निजाम, माइनॉरिटी कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ, आदित्य ITI पर प्रिंसिपल मुबीन सिद्दीकी, AMC ऑफिस पर चेयरमैन रजीता, ज़राई सोसाइटी पर नसीमुर ने तिरंगा लहराते हुए कौमी तराना पढ़ा। एक दूसरे को यौम तासीस की मुबारकबादी दी गई। जहीराबाद मंडल तहसील ऑफिस रेवेन्यू इंस्पेक्टर रुकनुद्दीन की तबादले के बाद सीनियर असिस्टेंट पटन चेरू मंडल रेवेन्यू ऑफिस जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन जाफर को बहैसियत रेवेन्यू इंस्पेक्टर जहीराबाद तहसील ऑफिस मुकर्रर करने के बाद उन्होंने जहीराबाद मंडल रेवेन्यू तहसील ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सहाफियों से बातचीत में रेवेन्यू इंस्पेक्टर ख्वाजा कुतुबुद्दीन जाफर ने कहा, जहीराबाद के अवामी मसाइल, हुकूमती फलाही स्कीमात, अराजी मसाइल के यकसूरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने जहीराबाद मंडल देही मवाज़ात की आवाम से रेवेन्यू ऑफिस में दरपेश मसाइल के लिए उनसे रब्त पैदा करने की भी अपील की। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर कामा रेड्डी रुकन असम्बली कैंप ऑफिस में मुनक़िदा तक़रीब के दौरान कामारेड्डी के रुकन असम्बली वेंकट रमना रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, शोहदाए तेलंगाना को खिराज पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि तरक्की, तेलंगाना की खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए मुत्तहिद होकर काम किया जाए। एल्लारेड्डी के मंडल लिंगमपेट सीनियर कांग्रेसी कायद व जिले DCC जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फतेहुद्दीन ने तेलंगाना यौम तासीस पर हल्के की आवाम को मुबारकबादी दी। कांग्रेस इक़्तिदार में रियासत तरक्की की सिमत गामज़न होने का भी दावा किया। म्यूनसिपल ऑफिस निर्मल में यौम तासीस तेलंगाना जोश खरोश के साथ मनाया गया। निर्मल म्यूनसिपल चेयरपर्सन A काव्या गणेश चक्रवर्ती ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। उन्होंने रियासत की तश्कील के लिए जिद्दोजहद करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए रियासत की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करने हर एक से अपील की। रियासत तेलंगाना के तमाम शोबेजात में मज़ीद तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश करते हुए रियासत की तरक्की के लिए सबको जिद्दोजहद करने की अपील की। इस मौके पर नायब सजेशन बल्दिया A गणेश चक्रवर्ती, कमिश्नर बल्दिया निर्मल के अलावा अराकीन बल्दिया और बल्दिया स्टाफ मौजूद था। आज बांसवाड़ा में 12वें तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर BIS पार्टी के इंचार्ज शेख ज़ुबैर ने BIS पार्टी ऑफिस पर कौमी परचम लहराया और शोहदाए तेलंगाना को खिराज पेश किया। उन शहदा को याद किया जिन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत के सिलसिले अपनी जानों का नज़ारा पेश कर दिया था। 2 जून 2014 को रियासत का क़याम एक तारीख़ी वाक़या था जिसने तेलंगाना की करोड़ों आवाम के ख्वाब को पूरा किया। इस मौके पर डॉक्टर अंजी रेड्डी, रमेश यादव, काउंसलर्स फिरोज़ खान, मकबूल, खलील खान, साबिक़ काउंसलर B सीनू, शेख अकबर, मोहम्मद इसहाक, सैयद उबैद दूसरे भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी में यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर मंडल पार्टी सदर साई बाबा ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, AMC चेयरमैन रजीता, वेंकट राम रेड्डी, कायदीन में वेंकटेशम, विद्यासागर, अब्दुल रफीक, रामुलू, सौरप्पा, अरुणा और दूसरे मौजूद थे। कामारेड्डी म्यूनसिपल दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना की तक़रीबात जोश खरोश के साथ मनाई गई। म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमारानी सिवास ने कौमी परचम लहराया, शोहदाए तेलंगाना को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा, रियासत की तरक्की और आवाम को बेहतर शहरी सहूलतों की फराहमी के लिए अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारान और मुलाजिमीन को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इस मौके पर अराकीन बल्दिया, कोऑप्शन रुकन अस्मा मुबशर अली, म्यूनसिपल कमिश्नर प्रथालू, मुख्तलिफ ओहदेदार, म्यूनसिपल अमला भी मौजूद था। बांसवाड़ा में BIS पार्टी की रुकन साजी मुहिम में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजी गौड़, साबिक़ MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा, रेवंत रेड्डी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। शेख अकबर ने अवाम से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा BIS पार्टी के साथ जुड़कर अपनी मेंबरशिप बनाए। इस मौके पर BIS पार्टी के सीनियर कायदीन शेख ज़ुबैर, डॉक्टर अंजी रेड्डी,
کونسلر فیروز خان، خلیل خان، مقبول، بی سینو، اسحاق، عبید کثیر تعداد میں پارٹی کارکنان موجود تھے۔ ناگر کرنول میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات جوش و خروش و شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی۔ ریاست کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر ضلعی مرکز کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء یادگار پر تلنگانہ ریاستی پلاننگ بورڈ کے وائس چیئرمین ڈاکٹر جی چناریڈی، ضلع کلکٹر ہیمنت کیشو پٹیل، ضلع ایس پی پولیس ڈاکٹر سنگرام سنگھ جی پٹیل، ضلع جنگلاتی آفیسر ریون چندرا، پولیس اور دیگر ضلع حکام نے پھولوں کی چادریں پیش کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ مرکزی تقریب میں ڈاکٹر جی چناریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے صبح 8 بجے قومی پرچم لہرایا۔ پولیس کے سلامی دستے کی سلامی قبول کر اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاست کے قیام کے بعد ناگر کرنول ضلع میں انجام دی گئی ترقیاتی اور فلاحی سرگرمیوں کا پیش کیا۔ ورنگل میں ریاستی یوم تاسیس کے موقع پر قلعہ ورنگل کے خوش محل احاطے میں شاندار تقریبات منعقد ہوئی۔ ریاستی وزیر برائے جنگلات و ماحولیات و اوقاف کنڈا سریکھا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا اور ڈی سی پی انکت کمار کے ہمراہ شہداء کی یادگار پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ بعد ازاں وزیر نے قومی پرچم لہرا کر پولیس کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور ضلع کی ترقی سے متعلق عوام کو آگاہ کیا۔ تقریب میں ثقافتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ سرکاری محکموں کے تحت اثاثے جات بھی تقسیم کیے گئے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے مختلف منڈلوں کے علاوہ آصف آباد میں ڈپٹی چیئرمین قانون ساز کونسل بی پرکاش نے اپنے ہمراہ آصف آباد رکن اسمبلی کو لکشمی، سرپٹوں رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ، قانون ساز کونسل ڈنڈی وٹھل، ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا، ضلع ایس پی نیتیکا پنت کے علاوہ سیاسی قائدین اور سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر تلنگانہ ڈپٹی چیئرمین قانون ساز کونسل بی پرکاش نے یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی۔ بعد ازاں شہداء تلنگانہ کو خراج پیش کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کی یوم تاسیس کی تقریبات کلکٹریٹ نرمل میں شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی۔ گورنمنٹ ویپ ویمبولا ویریشم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ 13ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور پولیس کی جانب سے سلامی لی۔ ان تقریبات کے حصے کے طور پر گورنمنٹ ویپ نے ضلعی محکموں کی ترقی سے متعلق پیام پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نرمل ضلع ریاستی حکومت کی طرف سے نافذ کی گئی مختلف فلاحی ترقیاتی اسکیموں کے ذریعے قابل ذکر ترقی حاصل کر رہا ہے۔ غریب عوام کو مختلف اسکیمات فراہم کرتے ہوئے ان کی ترقی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مختلف محکموں کے زیر اہتمام لگائے گئے اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ ان تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد طلباء کے ثقافتی پروگراموں نے سب کو متاثر کیا۔ اس تقریب میں ضلع کلکٹر بھاویش مشرا IAS، ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS، ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیش پرلو، کشور کمار، ASP سائی کرن IPS، DRO راتھوڑ رمیش، DPRO وشنو وردھن کے علاوہ عوامی نمائندوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر حمدان نے آریہ نگر میں شہداء کی یادگاری ستون پر حاضری دے کر تلنگانہ تحریک کے شہداء کو گلہ عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی جدوجہد اور قربانیوں ہی کے نتیجے میں تلنگانہ ریاست وجود میں آئی ہے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ طاہر بن حمدان نے عوام پر زور دیا کہ وہ شہداء کے خوابوں کی تعمیل اور ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں اور تلنگانہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔